Hello children, we are in the chapter waves. Last class we discussed about superposition and path difference, phase difference, etc. Okay. Now resultant intensity due to superposition, this is what we are going to discuss, and this is the equation that we are going to study. First of all, if you have two waves of different amplitude, let me start from scratch. The first wave is given by A1 sin kx minus omega t traveling in the positive x direction. Second one, A2 sin kx minus omega t plus phi. The resultant wave will have an amplitude, resultant amplitude. It's given, the resultant wave, y resultant will look like a r or maybe a resultant r sin kx minus omega t plus. If the two waves are identical, this phase difference will become phi by 2. But if it is not identical, the phase difference will have a different value. You are not worried about this theta. Theta is the phase difference of the new wave. You are interested in this r. What is r given as? R is given by root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Fine. Now I told you about intensity. Intensity of the first wave I1 is proportional to a1 square. Okay. Or I can write, from this I can write I1 is a constant k into a1 square. Similarly, intensity of the second wave can be written as the same constant into a2 square, and the resultant intensity will be written as k into r square. മനസ്സിലായല്ലോ? ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? A1. ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? I1 സ്ക്വയർ. പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വാലിറ്റി ആക്കാം, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? K ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A2 സ്ക്വയർ എഴുതാം. ഇനി റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം? IR ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു R സ്ക്വയർ എഴുതാം. ഓക്കെ. നൗ ലിസൺ. If you square this equation, what you get? You will get r square equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Now what is r square? Look at this equation. R square is IR by K. This IR divided by K equal to a1 square. A1 square I1 by K. So that is I1 by K plus A2 square that's I2 by K. It is I2 by K plus 2 into A1. See here. A1 square is I1 by K. So A1 will be root I1 divided by root k. Similarly, A2 will be root I2 by root k. So I will substitute that here to A1 in a pagaram root I1 by root k into root I2 by root k into cos phi. Clear? Now see this. K here cancel this k here, cancel this k, root k into root k cancels. So everything cancels in the denominator and you get this equation IR equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. That is equation for the resultant intensity. This derivation is important for 12th standard, not now, but the final equation may be useful in many questions asked here in Riju and PSK. Okay. So if two waves are having different intensity and a phase difference phi, then this is the resultant intensity. Right. Now this resultant intensity can be maximum and minimum. Listen carefully. If phi equal to 0, then you will get IR is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi will become 1. This is actually root of I1
plus root of I2 whole square. ശരിയല്ലേ? റൂട്ട് I1 റൂട്ട് I2 സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഇതാ കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി പോസിബിൾ. റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ they must be in the same phase and the resultant intensity is given by this equation. Similarly, if phi equal to pi, opposite phase, then resultant intensity will be given by I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos pi, cos 180 minus 1 ആയിരിക്കും. So this sign will change to minus, and this is nothing but root I1 minus root I2 whole square. This is the minimum intensity. So for maximum and minimum you have different equations: intensity maximum, intensity minimum. Again important for 12th standard waves, not 11th. But in examination here these things will come, definitely will come. In the school level this is not required. For a school exam this is not required. Those who are in the integrated program have to study this in any way. Like those who are only for the coaching, for the school you don't do this, for the coaching classes you need this. Now what will happen, maybe a very important equation for next year, very very important. Okay, if you have two identical waves with phase difference. Identical wave means amplitude same ആണ്. Amplitude same ആണെങ്കിൽ intensity same ആയിരിക്കും. I1 equal to I2 equal to I. Then what is the resultant? Then the resultant is given by, look here, I1 equal to I2. അപ്പോൾ I1 ൻ്റെ പകരം I എന്ന് എഴുതാം, പ്ലസ് I2 ൻ്റെ അവിടെയും I എന്ന് എഴുതാം, പ്ലസ് 2 റൂട്ട് I1 ഇൻറ്റു I2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ I ഇൻറ്റു I ആവും. I ഇൻറ്റു I ഇൻറ്റു cos phi. And this can be done. This is I plus I എത്രയാ 2I plus 2I അല്ലേ, I സ്ക്വയർ വരും, അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്ത് I കിട്ടും, cos phi കിട്ടും, equal to 2I can be taken common, 1 plus cos phi, and 1 plus cos phi, 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2. 2 cos square theta by 2. So this will give you 2I into 2 cos square phi by 2, and 2 into 2 will give you 4. This will give you 4I cos square phi by 2. This is the resultant intensity. Equation is important for the next year. Okay. So for identical waves, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിക്കോട്ടെ, ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. Write the final equation. For identical waves, the resultant intensity is given by 4 into I into cos square phi by 2. What is I? It is the intensity of one wave. What is IR? It is the resultant intensity. ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഈ phi equal to 0. If phi equal to 0, what is the resultant intensity? Tell me. അതുപോലെ ഈ phi equal to pi, what is the resultant intensity? Phi-ക്ക് 0 കൊടുക്കും, phi-ക്ക് 0 കൊടുക്കും, അപ്പോൾ ഇത് 0 ആകും, cos 0 എത്രയാണ് 1 ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് 4 ആയി കിട്ടും. ആൻഡ് phi-ക്ക് pi കൊടുക്കും, ഇവിടെ 90, ഇത് 180 ഡിഗ്രി കൊടുക്കും, ലൈക്ക് 180 ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എത്രയാണ് 90 ആണ്, cos 90 എത്രയാണ് 0 ആണ്, so you get 0. So for two identical waves in the same phase, intensity will become 4 times, and if they are in the opposite phase, intensity will become 0. This is very useful in understanding why there is color for a soap bubble, color on a CD. ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ, ഈ ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിന് വേവിൽ ലൈക്ക് ഒപ്റ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം അഡീഷണലാണ്, NCERT ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്തായാലും ഇത് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ.
Now we will give it technical names. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ മീൻസ് വൺ വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ അതർ. രണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ട്, ദേ വിൽ ആഡ് അപ്പ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താ, ഒരു വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ, രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ, ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് 4i. And that is known as constructive superposition. If two waves are superposed perfectly in phase, phase difference equal to 0, then the resultant amplitude is equal to A1 plus A2. If they are identical, it becomes A plus A2A. This will be the maximum amplitude possible and is called constructive superposition. Next year അതിനെ നിങ്ങൾ constructive interference എന്ന് വിളിക്കും. അടുത്തത് പറയാമോ? അടുത്ത വേർഡ്, അടുത്ത് ഞാൻ എന്താ, കേസ് 2 എന്തായിരിക്കും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? കേസ് 2 എന്താണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നർത്ഥം. കേസ് 2 ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്? കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായ കേസ് എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. എന്താണ് അവരുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കണം? 180 ആയിരിക്കണം. ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി A1 മൈനസ് A2. ദിസ് വിൽ ബി ദ മിനിമം. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർ പൊസിഷനിൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സി ഡിയുടെ പുറകിൽ പല കളർ കാണുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് സോപ്പ് ബബിളിൽ കളർ കാണുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഓയിൽ നനഞ്ഞ നിലത്തൊഴിക്കുമ്പോൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഓയിൽ ലീക്ക് ആയാൽ അവിടെ കളേഴ്സ് കാണുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ്. ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഓക്കെ. Diagrammatically I can say constructive and destructive interference എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, you can see this graph. രണ്ട് വേവ്സ് ഒരേ സമയത്ത് വരുവാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്. ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് വരുന്ന അവിടെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് വരുന്നു. സി, ഇത് A1 ആണെങ്കിൽ ഇത് A2 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരേ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടുന്ന എത്രയായിരിക്കണം? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് A1 പ്ലസ് A2 കിട്ടുന്നു. ഒരേ ഫേസിലാണ്. കാരണം ഇത് 0 ആകുമ്പോൾ ഇത് 0, ഇത് മാക്സിമം പോയപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നെഗറ്റീവ്, ദിസ് ആൾസോ കമ്മിങ് ടു നെഗറ്റീവ്. സോ ദേ ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ് ഒരേപോലെ. അപ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഫിംഗർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ കണ്ടോ, ഒരേ ഫേസിലാണ്. രണ്ട് ലൈൻ ഒരേ ഫേസിലാണ്. ഒന്ന് മാക്സിമം പോകുന്നു, അടുത്തത് മാക്സിമം പോകുന്നു. See, one goes to maximum, other also goes to maximum. Then it minimum, maximum. So this is in the same phase. So you will get a larger wave. ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് എയിംസ് കല്യാണി, അതായത് പിന്നെ കൊൽക്കത്ത, അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വീറ്റും കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായത് ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത്. വളരെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ പഠിച്ച് എയിംസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം റാങ്കൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്ന കുട്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എയിംസ് ലെവലിലേക്ക് കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് തിങ്. അതിൻ്റെ സ്വീറ്റാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് വേവ് ഒരേ ഫേസിലാണെങ്കിൽ, ടു വേവ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ്, നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ കാര്യമാണ്. ഇനി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം? വൺ വേവ് ഗോസ് ടു പോസിറ്റീവ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ സെക്കൻഡ് വേവ് ഗോസ് ടു നെഗറ്റീവ്. സോ ദീസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്. വൺ വിൽ ട്രൈ ടു ക്യാൻസൽ ദ അതർ. ഇഫ് വൺ ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദ അതർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ്. ബട്ട് ഇഫ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് യു ടു +5 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ടു -5. ടേക്കിംഗ് യു എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഈ വേവ് അതിനെ +5ലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും, ഈ വേവ് അതിനെ -5ലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് 0. ഇതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ടു വേവ്സ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനിത്തിങ്. ലൈറ്റ് മീറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്നെസ്. ദിസ് ഈസ് ലൈറ്റ് മീറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ടു ഗിവ് യു മോർ ലൈറ്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ലൈറ്റ് മീറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് നോ ലൈറ്റ് അറ്റ് ഓൾ, ഡാർക്ക്നെസ്. ദിസ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഇതെല്ലാം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക്, ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു തീർത്തോട്ടെ. പ്ലീസ് വാച്ച് ദിസ്. ഇത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രിങ് വിച്ച് ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദ 2 ends ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. Center goes up, then comes down. But the 2 ends are not moving.
രണ്ട് എൻഡും അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. മിഡിൽ പോർഷൻ ഈസ് മൂവിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇഫ് യു ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് യു ക്യാൻ സീ ദെയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ നോട്ട് ദ സെയിം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം അല്ല. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹയസ്റ്റ് ആവുന്ന ഇവിടെയാണ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 ഇവിടെയാണ്, 0 ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 ആയ ആ പോയിൻറ്റിനെ, ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കും. അതുപോലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 ആയി ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? നോഡ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ മിഡിൽ പോയിന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം അല്ലേ, അതിനെ നമുക്ക് ആൻറ്റി നോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ സ്ട്രിങ് ഈസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. Amplitude is 0 at certain points, those are called nodes. Amplitude is highest at certain point, it's called antinode. And you can see the 2 nodes and central 1 antinode. Fine. Now, what about their phase differences? Phase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ are they moving simultaneously together? അങ്ങനെയാണോ അതോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ നോക്കാം. അനിമേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. Are they simultaneously going up and down? See, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വിചാരിക്കും, കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പോയിന്റ് വിചാരിക്കാം. You can see that when this point goes up, this also goes up. When that comes downward, this also comes downward. So we can say all particles are in the same phase. All of them are in the same phase. Every nearest particle, like you say, if you consider one particle here and one particle here, they are in the same phase. Adjacent particles are in the same phase. So if I take 2 points here, they go up and down simultaneously. ഒരു നോഡിൻ്റെ അടുത്ത നോഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും ഒരേ ഫേസിലാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പാർട്ടിക്കിൾ ഹിയർ? 0 ആണ്. നോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ദേ ഓൾ ഗോ അപ്പ്. ബട്ട് ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ സോഷ്യലിസം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം അല്ല, പലർക്ക് പല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. Sometimes things can be like this. ഇവിടെ നോക്കണം, one particle is not moving at all, other one is going up and down. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂവ് ചെയ്യാത്ത പോയിന്റ് ആണ് നോഡ്, മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ആൻറ്റി നോഡ്. And you can see so many nodes and so many anti nodes. And one point is this, between 2 nodes all of them are going in one side, up, down, up, down. But when one part is going up, the next part is going in the opposite direction. ഇവിടെ 2 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് 0, ഒന്ന് 180 ഡിഗ്രി. വേറെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ 0 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ ടുഗെദർ. അതായത് ഇവിടെ അനിമേഷനിൽ ആകെ 2 പാർട്ടിക്കിളല്ലേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. See, one particle here and one particle. You imagine one more particle here going up and down. അപ്പം ഈ സെൻറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ മുകളിൽ പോകും, ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇവർ സെയിം ഫേസിലാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വിചാരിക്കും അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഒരേ ഫേസിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ there will be 3 more particles. There will be 3 more particles. You can assume ഇങ്ങനെ 3 പാർട്ടിക്കിൾ വിചാരിക്കാം. ഈ 3 പേരും ഒരേ ഫേസിലാണ്, ഈ 3 ആളും ഒരേ ഫേസിലാണ്. ബട്ട് ദീസ് 2 ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ്. So if I take a particle number 1, particle number 2 and particle number 3, then I'll say 1 and 2 same phase. ഒരുമിച്ചാണ് ഡാൻസ്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് 2 and 3? ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ്. Now this is basically where we have to start. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയല്ല. You can see that this is a single wave, traveling wave. This is a single traveling wave. Okay, and you are given points. നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, and all those particles are in the same phase. But ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അതേ ഫേസിലല്ല. ബിക്കോസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ മാക്സിമം ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ മാക്സിമം. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അവരുടെ ടൈമിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ. In this case, I have one wave traveling in this direction, another wave traveling in this direction simultaneously. 2 waves in opposite direction. And they produce a resultant wave. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരേപോലെ പോകുന്ന ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ 2 വേവ് വന്ന് സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഈസ് ദ നോർമൽ ട്രാവലിംഗ് വേവ്.
Such two traveling waves are here, one goes to the right side, another goes to the left side simultaneously, then they overlap each other and they produce this. And the produced one, this is direction travel cheyyunnathu. Is it going to the right or is it going to the left? Simply watch. This is of course going to the right, this is going to the left, but this one is not going to right or left, it's only staying at a point and oscillating. This is called traveling wave. This is called traveling wave, but this is called standing wave. It is not traveling, standing. Now difference in a traveling wave, every particle will have an oscillation. Every particle amplitude particle every particle in a traveling wave comes to plus A and minus A, but here only selected will go. This one is not going, here one will not go, here one will not go. This is a basic difference. So that is what we are going to study now. It is called standing waves. What are standing waves? Answer: these are wave pattern produced by the superposition of waves traveling in opposite direction. Watch out. When two waves of same amplitude and frequency traveling in opposite direction with the same speed superpose, the resultant wave does not travel on either side and a new wave pattern is formed which is bounded between two boundaries. This is known as stationary wave or standing wave. This is the last sentence. When two waves of same amplitude and frequency traveling in opposite direction with the same speed superpose, standing waves are created. And standing waves only stands, it does not travel. Okay. And how is this mathematically approached? We need two waves, same amplitude, frequency and opposite direction. First wave y1 equal to amplitude A sin kx minus omega t. Second wave y2 equal to A sin kx plus omega t. Kandallo, one is going to the positive x direction, other is going to the negative x direction. Same amplitude, same frequency, same speed, everything. Phase difference is same. Resultant wave kandupidikkanam. Resultant wave superposition aanu. Resultant wave is y1 plus y2. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ a into sin c plus sin d. Sin c plus sin d എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? sin c plus d by 2. Sin c plus d by 2. Kx minus omega t plus kx plus omega t. Minus omega t plus omega t will cancel. Kx plus kx will give you 2kx. 2kx by 2 will give you kx. Sin c plus d by 2 is over. Now cos c minus d by 2. Cos this minus this kx minus kx 0 minus omega t minus 2 omega t minus 2 omega t by 2. Cos minus omega t. And cos of minus theta is cos theta. So this will give you effectively y resultant is equal to a. നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമുകൾ ഏതാണ്? ഇതിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ this is varying with time. This is not varying with time. So I'll write like a sin kx cos omega t. So when time changes, only this part is changing, this part will not change. So we will consider this a sin kx. Why the eraser is not coming? It's coming. A sin kx as a. So the resultant wave is a cos omega t. And do you think that this is a wave or it's only a simple harmonic motion? This is the equation of a simple harmonic motion with amplitude a. And what is that amplitude? That amplitude is a sin kx. Okay. And you can see that this amplitude is 2a sin kx. Is it constant or is it variable? Answer both. രണ്ടുമാണ്, കോൺസ്റ്റന്റുമാണ് വേരിയബിളുമാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം there is no change.
because t എന്നൊരു ടേം അവിടെ ഇല്ല. With respect to time it will not change, but with respect to x it will change. For different x, അതായത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ, ഒരു സ്ട്രിങ് പോലെ ഇവിടെ എക്സ് 1 2 3. സോ ഫോർ 1 ഇല്ല 1 വാല്യൂ, 2വിന് വേറെ വാല്യൂ, 3വിന് വേറെ വാല്യൂ. പക്ഷേ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മാറ്റമില്ല. അതായത് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇല്ല എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ. സോ വി ക്യാൻ സേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ, amplitude of particle is constant with respect to time but varies with position. Varies with position. This is the equation of a standing wave. Of course, there are other mathematical equations because ഇവിടെ രണ്ട് സൈൻ അല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോസ് എടുക്കാം, ഒന്ന് സൈൻ എടുക്കാം, ഒന്ന് കോസ് എടുക്കാം. അങ്ങനെ you will get actually 4 different combination, but this is the popular combination. A sin kx cos omega t. Okay. So this is the derivation and this is the point that you need to understand. Amplitude constant ആണോ? Amplitude is not a constant. It varies with the position but does not vary with time. These derivations are done here. You add them, you get the resultant. The method sin c plus d is given. Finally, equation the y equal to 2a sin kx cos omega t. Now the properties of this. There is no linear relation between x and t. X ഉം t തമ്മിലുള്ള relation അവിടെ ഇല്ല. So this will not move. So normally ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് kx minus omega t എന്ന് വരില്ല. അതില്ല ഇതിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. The term 2a sin kx represents the amplitude of the wave and is a function of x. Amplitude of the particle in the medium depends on the position of the particles in the medium. Rocket science മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അല്ലേ? പറഞ്ഞുതരാം. അനിമേഷൻ കാണും. ഈ അനിമേഷൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആക്ച്വലി ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പോകുന്നതാണ്. ദിസ് വൺ സൈമൾട്ടേനിയസ് വന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്. എക്സിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് 0 എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിനെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, ഇതിനെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. സോ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് 0.5. ഈ 0.5ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. ഐ വിൽ റൺ ദ അനിമേഷൻ. എക്സ് ഒക്കെ പോവും. ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ്. അവിടെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല. നോ ഓസിലേഷൻ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡസ് നോട്ട് വേരി വിത്ത് ടൈം. ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? 0. അത് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും 0 അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 0 ആണ്. ആഫ്റ്റർ 1 സെക്കൻഡ്, ആഫ്റ്റർ 2 സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 0. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 0 ഓൾ ദ ടൈം. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ടു 0.5 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അതിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, മാക്സിമം പോകുന്നതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ? അത് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കണ്ടോ? ഇതിപ്പം 4ലാണ് വരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇത് 4ലേക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So my point is amplitude is not varying with time at a particular point, but amplitude is different at different points. And you can also note that amplitude is 0 at certain points because this particle has got 0 amplitude, but this particle has got the highest amplitude. ഇതിനെ നമ്മൾ നോഡ്, ഈ പൊസിഷനെ നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഈ പൊസിഷനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. So what is standing wave? This is a standing wave. It is a superposition of what? Two waves. What kind of wave? Same amplitude, traveling in the opposite direction, same wavelength, same frequency, everything. Except the direction, everything is same, and they will give you this dancing. And this does not travel forward and backward. And amplitude depends on the position. And what is the equation for the amplitude? In this case, in our case, we have the standing wave in the equation. 2a sin kx cos omega t. And this is the amplitude. And amplitude is a function of position. At a node amplitude എത്രയാണ്? നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? 0 ആണ്. നോഡിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 ആണ്. ആൻറ്റി നോഡിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 2a ആണ്. 2a എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 2a ഇവിടെ -2a. രണ്ടിനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2a - 2a. ഇതിൽ a എന്താണ്? a is amplitude of the single wave.
മനസ്സിലായോ? എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 2a ആണ്. ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, വി ആർ മൂവിങ് ഫർദർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തിയറി പറഞ്ഞല്ലോ, കണ്ടല്ലേ? ഈ അനിമേഷൻ ഇത് ട്രാവലിംഗ് വേവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദിസ്. പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഷനറി വേവ്സ് where amplitude is 0 are called displacement nodes. Points on the stationary waves where amplitude is maximum are called displacement antinodes. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. This particle is not moving, so it is at a node. What a node? Displacement node. This is having highest amplitude. That is a position antinode. In between amplitude varies from 0 to 2a. അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ പൊസിഷനിലും ഓരോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. ഓരോ പൊസിഷനിലും ഓരോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. ബട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും സെയിം ആണ്, അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് വേവ് ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കൂ, എല്ലാവരും പ്ലസ് എയിൽ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും മൈനസ് എയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോഷ്യലിസമാണ്. ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം തിങ്. ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ആൾ. എവരിബഡി ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ്. എവരി പാർട്ടിക്കിൾ ഹിയർ ഇൻ എ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഈസ് ഹാവിംഗ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി ടു അഡ്ജസൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കൂ, ഒരേ ഫേസിലല്ല, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരേ ഫേസല്ലേ, ഒരാൾ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അഡ്ജസൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ്, ബട്ട് ഹിയർ അഡ്ജസൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ്. എവറി പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഹാവിംഗ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ബട്ട് ഹിയർ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ദിസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന അടുത്തത് പൊസിഷൻ ഓഫ് നോഡ് മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, y equal to 2a sin kx cos omega t. What is this? It is a standing wave. You see the equation. Traveling wave ആണെങ്കിൽ kx minus omega t എന്നൊരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? ഈക്വൽ ടു 2a sin kx. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ലെ, നോഡിൽ അറ്റ് നോഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരിക്കണം? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 ആയിരിക്കണം. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് 2a sin kx എത്രയായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. 2 0 അല്ല, a 0 അല്ല, അപ്പോൾ പിന്നെ sin kx 0 ആവണം. sin kx 0 ആവണം. sin kx 0 ആണെങ്കിൽ sin തീറ്റ 0 ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? sin 0, sin 180, sin 360 അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഈ കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സംതിങ് ആയിരിക്കണം. എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം? കെ എക്സ് 0 ആകാം അല്ലേ, കെ എക്സ് 0 ആകാം, കെ എക്സ് പൈ ആകാം, കെ എക്സ് 2π ആകാം, അത് 3π ആകാം, മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൈ ആകാം. കെ എന്ന് പറയുന്നത് 2π/λ അല്ലേ, കെ ഈസ് 2π/λ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ, 0 π 2π എക്സ്ട്രാ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? എക്സ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നാണ്, ഏതൊക്കെ വാല്യൂയുടെ, ഏതൊക്കെ ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ എവറിഥിങ് ബൈ പൈ. Pi cancel, here cancel. So this will give you 2/λ into x equal to, first value will give you 0, second one 1, പിന്നെ 2, പിന്നെ 3, etc. So x എത്രയാണ്? ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, ആദ്യത്തെ ടേം 0 കിട്ടും, രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ λ/2 കിട്ടും, മൂന്നാമത്തത് λ/2 into 2 will give you λ, third one 3λ/2, etc. That means at x equal to 0, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് നോഡ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ വരും. ആ നോഡ് λ/2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോഡും സെക്കൻഡ് നോഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ, അത് λ/2 ആണ്. ഇനി വെർ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നോഡ് കമ്മിങ്? നെക്സ്റ്റ് നോഡ്, അതായത് ഈ നോഡെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൂവ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിക്കിളാണ്.
ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇദ്ദേഹം മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതെവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇത് ലാംഡയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? അത് ലാംഡ/2 ആണ്. സോ യു സീ ടു നിയറസ്റ്റ് നോഡ്സ്, രണ്ട് നോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ലാംഡ/2 ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് displacement nodes. So what is the position of displacement nodes in a wave given by this equation? ഈ ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് x = 0 എന്താ ഉള്ളത്? നോഡ്. ഡെറിവേഷനാണ്, പഠിക്കാം. ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ? ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഇതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ദിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ആ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് വിത്ത് നോഡ് അറ്റ് x = 0. അതായത് ഇതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അതിൽ എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കി, ഇതിന് എന്ത് പറ്റും? എക്സിന് 0 കൊടുത്ത് ഇത് 0 ആയി മാറൂലേ? ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് വിത്ത് 0 അറ്റ് x വിത്ത് നോഡ് അറ്റ് x = 0. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് വിത്ത് നോഡ് അറ്റ് x = 0. One additional point, if you happen to see a wave like this, ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതും സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക്? പുട്ട് x = 0, cos 0 1 അല്ലേ, യു വിൽ ഗെറ്റ് 2a. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആണ് വിത്ത് ആൻറ്റി നോഡ് അറ്റ് x = 0. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആൻറ്റി നോഡ് ഉണ്ടാകാം, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നോഡ് ഉണ്ടാകാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഇക്വേഷൻ ദറ്റ് യു ഗിവൻ. എനിവേ, you understand the position of the nodes. ഈ ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അനിമേഷൻ കൂടെ വെച്ച് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻറ്റി നോഡാണ്. ഐ തിങ്ക് അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും സെയിം ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ്, ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. y = 2a sin kx cos ωt is a standing wave with a node at x = 0. അതിൻ്റെ x = 0 പാർട്ടിക്കിൾ അനങ്ങുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 2a sin kx. At antinode, particle can go to plus a and minus a, up and down. Okay, at antinode, this 2a sin kx can be plus or minus 2a. It can go to plus 2a or minus 2a. That means sin kx equal to plus or minus 1. Sin theta plus or minus 1 വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണ്, 270 ഡിഗ്രിയിൽ മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, sin kx ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ kx equal to അത് π/2 ആകാം 90 ഡിഗ്രി, 3π/2 ആകാം, അത് 270 ഡിഗ്രി ആണ്, പിന്നെ 5π/2 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 7π/2 എക്സെട്ര. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കേക്ക് നമുക്ക് 2π/λ ഇൻറ്റു x ഈക്വൽ ടു π/2, 3π/2, 5π/2. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ 2n-1 ഇൻറ്റു π/2 എന്ന് എഴുതാം. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് നോ. Now you can see this pi will cancel, this pi cancel, this pi cancel. Okay, so what do I want? I'll get 2/λ into x equal to numbers kittu ivide etra kittune 1/2 kittum, pinne 3/2 kittum, pinne 5/2 kittum. Fine. Now I want x, multiply throughout by λ/2, throughout by λ/2. So we'll get this as λ/4, this as 3λ/4, this as 5λ/4, etc. So if you take a straight line x-axis, at x equal to 0 you have a node. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. x equal to λ/2 you have a node. But x equal to λ/4, that means between this node and this node here you have an antinode. Then at x equal to 3λ/4, this is λ/4, this is λ/4, either 3λ/4, I have another antinode. Then again here at 5λ/4 I have another antinode, and you can see that in between ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ടാവും, അത് 3λ/2 ലാണ്.
വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻറ്റി നോട്ട്? ഇത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ, അത് ലാംഡ ബൈ 2 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോട്ട്സ്? അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ലാംഡ ബൈ 2 ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ നോഡ് ആൻഡ് ദ നിയറസ്റ്റ് ആൻറ്റി നോഡ്? ദിസ് വിൽ ബി ലാംഡ ബൈ 4. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ നോഡ്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റി നോഡ് ദേ ആർ ഇൻ്റർലേസ്ഡ് ആണ്. ഒരു നോഡ് കഴിഞ്ഞ് ആൻറ്റി നോഡ്, പിന്നെ നോഡ്, പിന്നെ ആൻറ്റി നോഡ്. രണ്ട് നോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും രണ്ട് ആൻറ്റി നോഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ലാംഡ ബൈ 2 ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ബട്ട് ഒരു നോഡും ആൻറ്റി നോഡും ആണെങ്കിൽ അത് ലാംഡ ബൈ 4 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ സിൻസ് വി ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് വൺ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ സ്റ്റേഷനറി വേവ് ഇത് പഠിക്കുക. ദേ നെവർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ്, ദർ ഇസ് നോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. യു സീ ദാറ്റ് അനിമേഷൻ. All particles of the medium except those at nodes execute SH. കണ്ടില്ലേ, ഈ നോഡുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ മാത്രം അനങ്ങുന്നില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. SHM ആണ്. സെയിം ടൈമാണ്, നോക്കുക, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സെയിം ടൈം പീരിയഡ് ആണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, വേരീസ് ഫ്രം 0 to maximum. Certain points amplitude is minimum, which is called node. Certain point amplitude is maximum, it's called antinode. Distance between two nodes or between two antinode is lambda by 2, and that between node and antinode is lambda by 4. Fine. These are the properties. Theory exam nu chodikam, school il endalum chodikam, differentiate between travelling wave and stationary wave. These are the points that you need to write. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണുള്ളത്. ഇത് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ എല്ലായിടത്തും അപ്ലിക്കബിളാണ്. എയർ കോളത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ, ഗിറ്റാർ, വയലിൻ, വീണ, അതിലെ സ്ട്രിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇതിൽ കുറേ എയർ ഉണ്ടാവില്ലേ, ദിസ് എയർ വിൽ വൈബ്രേറ്റ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ലൗഡ് ആവുന്നത് ഈ എയർ കോളത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കാരണം. ദേർ വി ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് in a string and standing waves in an air column. എയർ കോളത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ. ഈ സൗണ്ട് വരാൻ കാരണം അവിടെ ഒരു എയർ കോളം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചുണ്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഷാർപ്പനാക്കി. അല്ലാണ്ട് ഓപ്പൺ മൗത്തിൽ നമുക്ക് വിസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വിസിലിംഗ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്കിനി വിസിലിംഗ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിലെ അപ്പം ഈ വയലിനൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ്, വൈ ആർ വി സെലക്ടിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ.